by Prapti YouTube channel. Our today's discussing topic after a brief interval. Okay, আমরা বেশ কয়েকদিন ভিডিও দিতে পারিনি because of different exam, the main exam like Neet. তো নিট সংক্রান্ত বিভিন্ন কিছু ব্যস্ততার জনিত কারণেই আমরা বেশ কয়েকদিন কোনো ভিডিও দিতে পারিনি। তো নিট এখন কমপ্লিট হয়ে গেছে, নিট এক্সাম হয়ে গেছে, এবারে 2020 নিট এক্সাম কমপ্লিট হয়েছে। নেক্সট আপকামিং 2021 এর জন্য যুদ্ধ আবার শুরুও হয়ে গেছে। ওকে, একটা জিনিস শেষ এবং তারপরেই পরক্ষণেই একটা কিছুর শুরুয়াত। এই নিয়েই আমাদের গতিময়তা, এই গতিময়তা নিয়েই আমাদের জীবন। তাই আমাদের আজকের নিট পরবর্তী আজকের ডিসকাসিং টপিক জেনেটিক্সের অন্যতম একটা মূল্যবান টপিক, যার নাম পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স। যার নাম হলো পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স। মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিটেন্স আমরা পড়াশোনা করেছি এক সংকর জনন, দ্বিসংকর জনন। তারপর আমরা গেছি ডেভিয়েশনসে। সেই ডেভিয়েশনসে আমরা বেশ কিছু পর্যালোচনা করেছি। ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স পর্যালোচনা করেছি, আমরা পর্যালোচনা করেছি মাল্টিপল অ্যালিল, কোডমিনেন্স ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা আমরা করেছি। প্লিওট্রপি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা। নাও উই মুভ টু অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস অন জেনেটিক্স, দ্যাট ইজ পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স। ওকে, তো দেখো এই টপিকের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কি আছে। তো আবারও একই রকম ভাবে, বেশ কয়েকদিন গ্যাপ হয়ে গেছে, তার মানে এই নয় যে আমরা আমাদের রিদমটা ব্রেক করেছি। দেখো আমরা আবার ফিরে আসছি একই রকম ভাবে পলিজেনিক। তো দ্য ওয়ার্ড পলি মিন্স more. Poly means more. When one inheritance, that is the inheritance of one trait or character, controlled by more than one gene. When more than one allele, it is called multiple allele. আমরা previous class-এ দেখিয়েছি, তার লিংক তোমরা পেয়ে যাবে ডেসক্রিপশন বক্সে। Now the inheritance of one gene or inheritance of one character, inheritance of one trait, when controlled by more than one gene, that is 2 or 3 genes, 3 or more genes, that is called polygenic inheritance. So the definition আমি যদি চাই, it is the inheritance which is controlled by 3 or more genes. The gene shows the cumulative effect. The gene shows the cumulative effect. Okay, the pure trait, that means the pure trait is shown when all the dominant alleles are present. All the dominant alleles are present. Okay, তো কি বললাম? It is the inheritance of one trait controlled by 3 or more than 3 genes. The gene shows cumulative effect, so that we call it polygenic inheritance or multiple gene. We call it multiple gene. Okay, where more than 2 genes, 3 or more genes controlling one trait, the gene shows cumulative effect. The pure character, this line is very much important. The pure trait is shown when the condition is all the dominant allele present in the genotype. Okay, when all the dominant alleles are present, the pure trait is shown. Okay, as for example, the very common example, of polygenic inheritance, that is the skin color of human. Okay,
first studied by scientist Davenport. The scientist Davenport. Okay, the skin color of human first studied by scientist Davenport. Where skin color, we all know that our skin color is controlled by the secretion of melanin. The secretion of melanin is controlled by gene. Okay, that means the skin color of human controlled by three genes. That is the name of the three genes, that is capital A, B and C. A, B and C. Okay, when all the six dominant alleles are present, it shows the pure character. That is, when the all dominant six dominant alleles are present, that is AA, capital A, capital BB, capital CC. This genotype condition shows the pure character, and that is black color. That is black. Okay. When six dominant alleles are present, the melanin secretion is maximum and the color become black. Here the melanin secretion is maximum. But where no dominant allele present, no dominant alleles present, that is in case of small aa, bb, small bb and small cc, where the no melanin secretion takes place, and the color become white, or we call it albino. So clear holo? When six dominant allele are present, then the genotype showing capital A, capital BB, capital CC, and here the maximum melanin secretion takes place, which is responsible for our skin color, and the color become black. When no dominant allele are present, that is small aa, small bb, small cc, this type of genotype showing whitish color, we call it albino. But we found the intermediate color also. We found the intermediate also. That is nothing but capital A, small a, capital B, small b, capital C and small c. This is the intermediate genotype, where the melanin secretion intermediate and the color of skin also become intermediate. Color takes place. Intermediate color takes place, or shown, intermediate color shown. Okay. So this is the definition of inheritance, polygenic inheritance. More than 3 or more allele when responsible for one character or one trait. Okay, skin color is a very example for this polygenic inheritance, first studied by scientist Davenport, and this is controlled by 3 genes, as we call it A, B and C, and this type of configuration has been found. Okay, here all 6 dominant alleles are present and the color become black. Here no dominant allele are present, the color become albino or white. Here the intermediate or the 3 dominant alleles are present, while others 3 are recessive, so that the intermediate condition, it shows the intermediate color. Okay, so if we plot it, আমরা এটাকে মুছে দিলাম। দেখো আমরা যদি এটাকে এইভাবে প্লট করি তাহলে তোমাদের আরো বুঝতে সুবিধা হবে।
one condition is, this is the one condition where all the 6 dominant allele are present, where all the 6 dominant allele are present, 6 dominant, and the color become black. Another condition we saw just previously, 3 dominant where the color become intermediate, and another condition we also found, that is 0 dominant and the color become white or albino, and the intermediate color we call it mulatto. Another important question, we call it mulatto. But not only these 3 conditions, but also some other condition also found, also takes place. 0 to 3, among 0 to 3, 1 dominant allele also present, 1 dominant also showing, 2 dominant also showing. Among 3 to 6, okay, 4 dominant also showing, and 5 dominant also showing. So we found 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These 7 phenotypes. These 7 phenotype. We found these 7 phenotype. দেখো যদি আমরা 6 ডমিনেন্ট পাই তাহলে আমরা 5 ডমিনেন্টও পাবো, সেটাই আমরা বলতে চাইছি। আমরা 6 ডমিনেন্ট, 3 ডমিনেন্ট আর 0 ডমিনেন্টের কথা এখনি বললাম, একটু আগেই বলেছি। বাট এদের মধ্যেও আমরা আরো কিছু ক্যারেক্টার পেতে পারি, 1 ডমিনেন্ট পেতে পারি, 2 ডমিনেন্ট পেতে পারি, 4 পেতে পারি, 5 পেতে পারি। তাহলে এদের ক্ষেত্রে কি রকম কালার হবে দেখতে পাবো। দেখো তো দেখো, if we call it, it is 4 dominant, তো ব্ল্যাক এর দিকে যাবে 4 dominant, that is it become dark, the color become dark, and when this is 5 dominant, this is very dark, the color become very dark color skin, and when it is 6 dominant, the color become black. Clear হয়েছে ব্যাপারটা? আবার দেখো একই রকম ভাবে, if 2 dominant alleles are present, then the color become fair, okay. If 1 dominant present, 1 dominant allele present, okay, the color become very fair, because dominant alleles are responsible for the secretion of melanin. 1 dominant allele means, 2 dominant allele means more secretion of melanin, 1 dominant means less secretion of melanin. সেরকমই 6 dominant এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি ম্যাক্সিমাম মেলানিন সিক্রেশন হচ্ছিল, সেজন্য ব্ল্যাক কালার হয়েছিল। দেখো দিস টাইপ অফ ফিনোটাইপস আর দেয়ার, বাট এতো বিভিন্ন ধরনের ফিনোটাইপ আমরা দেখলাম। এবার এই ফিনোটাইপ গুলো কতগুলো পেতে পারি, হাউ মেনি নাম্বার অফ জিনোটাইপস রেসপন্সিবল ফর দোজ 7 টাইপস অফ phenotype, sorry. So how many genotypes are responsible for these 7 phenotypes, সেটার জন্য আমাদেরকে ক্রসিং এ যেতে হবে। দেখো তো ক্রসিং যদি আমরা করি, আমরা ক্রসিং করেছিলাম কালের মধ্যে, আমরা করেছিলাম পিওর ব্ল্যাক, ওকে, সঙ্গে আমরা ক্রসিং করিয়েছিলাম this showing pure black, we crosses this with albino, this is white or we call it albino, these are P generation, ওকে। তো এর থেকে আমরা গ্যামেট পেয়েছিলাম কি রকম, A B C, এর থেকেও আমরা গ্যামেট পেয়েছিলাম স্মল a, স্মল b and স্মল c after reduction division, okay. After fusion we get the first fetal generation where capital A, small a, capital B, small b and capital C, small c, this type of intermediate genotype are found, so that the character we call it mulatto in F1 generation.
নাও আমরা যদি F1 জেনারেশন আরেকটা এরকম আরেকটা F1 জেনারেশনের সঙ্গে আমরা যদি ক্রসিং করাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো, দেখো আমি যদি একই রকম ভাবে আরেকটার সাথে ক্রসিং করাই তাহলে কি ঘটনা ঘটতে চলেছে, among these phenotype how many genotypes are found, এটা একটা প্রশ্ন অনেক সময় আসে, আমাদের প্রশ্ন আসে এরকম একটা জিনোটাইপ দিয়ে দেয়, এর থেকে কত রকমের ফিনোটাইপ তুমি পেতে পারো, এটাও একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করে। দেখো আমরা এটা থেকে বুঝিয়ে দেব কিভাবে কাউন্ট করবে, নাম্বার অফ অ্যালিল তুমি কাউন্ট করবে। হিয়ার ডিফারেন্ট অ্যালিল, নাম্বার অফ ডিফারেন্ট অ্যালিল, সেম অ্যালিল হলে হবে না, ডিফারেন্ট হেটেরোজাইগোটিক অ্যালিল। দেখো এখানে দুটো আছে, ক্যাপিটাল এ স্মল এ তার মানে দুটো, ক্যাপিটাল বি স্মল বি এগেইন টু, সেম টাইপের অ্যালিল হলে হবে না, ডিফারেন্ট অ্যালিল হলে তবে হবে। ওকে, আর হিয়ার ক্যাপিটাল সি স্মল সি অলসো 2, এদের গুণ করে দাও, ওকে মাল্টিপল করে দাও, 2 4 to 8, 4 2s are 8, okay, so 8 type of gametes are present, so 8 type of gametes are present if এখানে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিই যদি এরকম কন্ডিশন হতো ক্যাপিটাল এ এ, ক্যাপিটাল বি স্মল বি, ক্যাপিটাল সি স্মল সি, here both the same allele, both the two alleles are same, capital A capital A, so the number of allele এখানে আমরা 1 ধরব, ওকে, here দুটো ডিফারেন্ট so 2, here also 2, তো গুণ করলে 4 রকমের গ্যামেট আমরা পেয়ে যাব, ওকে, বাট here in case of this genotype we found 8 gametes and the gametes are, দেখো গ্যামেটস গুলোকে আমরা যদি এইভাবে সাজাই and the gametes are একটা গ্যামেটস দেখো যেখানে তিনটে ডমিনেন্ট অ্যালিল আছে, one gametes where 3 dominant allele are present, 8টা গ্যামেট পাবো। দেখো নাও কি টার্ন আসবে যেখানে দুটো ডমিনেন্ট অ্যালিল আমরা পাবো, দেখো আমরা দুটো ডমিনেন্ট অ্যালিলকে রাখবো, একটাকে রিসিভ করে দেব, সো দুটো রাখলাম, এ বি কে রাখলাম, 3 নম্বর কন্ডিশন আমরা কি রাখলাম, এ কে ঠিক রাখলাম, ওকে, এ কে ঠিক রাখলাম, বি টাকে বদলে দিলাম, সি টাকে ঠিক রাখলাম, সি টাকে ক্যাপিটাল করলাম, এ সি ক্যাপিটাল এখানে আছে। নাও the fourth condition is a small, b and c are dominant, দেখো এখানে a b dominant, দুটো অ্যালিল ডমিনেন্ট আমরা দেখাতে চাইছি, এখানে তিনটি ডমিনেন্ট ছিল, নাও দিস কন্ডিশনে দুটো ডমিনেন্ট দেখাতে চাইছি, টু ডমিনেন্ট, a b dominant, এখানে a c dominant, এখানে b c dominant, a b c, ওকে, নাও আমরা ওয়ান ডমিনেন্ট কেস দেখাবো, একটা ডমিনেন্ট কেস দেখাবো, তো প্রথমটা ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ডমিনেন্ট দেখালাম, বি আর সি স্মল করলাম, 6 নম্বর কেস করলাম, আচ্ছা বি টাকে আমরা ডমিনেন্ট দেখালাম, এ আর সি টাকে আমরা স্মল করলাম, 7 নম্বর কেস হয় আমরা সি টাকে ডমিনেন্ট দেখালাম, এ আর বি টাকে স্মল লিখলাম, রিসেসিভ করলাম, দেখো তিনটে এখানে ওয়ান ডমিনেন্ট, 1d means one dominant, here 2 dominant, here 3 dominant, আরেকটা কন্ডিশন আমরা পাবো 8 নম্বর গ্যামেট পাবো যেখানে দেখো কেউ ডমিনেন্ট নয়, a b and c, small a small b and small c, 0 dominant, here 0 dominant, ওকে, তো এই 8 প্রকারের গ্যামেট আমরা পেয়ে থাকি এর কাছ থেকে, আমরা ক্রসিং করিয়েছি এরকমই আরেকটা মিউল্যাটো জীবের মধ্যে, মানুষের মধ্যে ক্রসিং করানোর ফলে আমরা তাহলে 64 8 into 8 64 প্রোজেনিস পেতে পারি আমরা, সেই 64 প্রোজেনিসকে আমরা ক্রসিং করছি, দেখো দেখো ছক আকারে দেখাচ্ছি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো কতগুলো আমরা এই 7 ফিনোটাইপের মধ্যে 7 ফিনোটাইপ কতগুলো করে পেয়ে থাকি, দেখো তো নাও ক্রসিংটা করছি আমরা, দেখো এখানে আমাদের 64টা প্রোজেনি আছে, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ওকে,
তো এখানেও আমরা একই জিনিস করলাম, 1 2 3 4 5 6 7 8। দেখো আমরা দেখে দিচ্ছি কি ব্যাপারটা হচ্ছে। তো এখানটা আমরা মেল ফিমেল প্লট করলাম, এ বি সি হেয়ার। এখানে আমরা এ বি টাকে ঠিক রাখলাম, স্মল সি টাকে স্মল করলাম। নাও আমরা এ সি টাকে ক্যাপিটাল রাখলাম, বি টাকে স্মল করলাম। ওকে, নাও আমরা বি সি কে ক্যাপিটাল রাখলাম, এ টাকে স্মল করলাম। নাও আমরা ওয়ান ডমিনেন্টে যাব, এ স্মল বি স্মল সি। আমরা নাও বিটাকে সরি আমরা এটাকে ক্যাপিটাল করেছি, বি সি টাকে স্মল করে দিয়েছি, ওয়ান ডমিনেন্টে কেস দেখাচ্ছি। নাও বিটাকে আমরা ক্যাপিটাল রাখবো, তাহলে এ সি আমরা এই করব, তাহলে নাও সি টাকে ক্যাপিটাল রাখবো, এ আর বি। ফাইনালি স্মল এ স্মল বি স্মল সি। তাহলে দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8। ঠিক একই রকম ভাবে এ বি সি, এ বি স্মল সি, এ স্মল বি ক্যাপিটাল সি, এ স্মল বি ক্যাপিটাল সি, স্মল এ ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল সি, এ বি সি, এ ক্যাপিটাল বি স্মল সি। খুব খেয়াল রাখবে এগুলো যখন করবে, এ বি এন্ড ক্যাপিটাল সি। ওকে, নাও একটা ঘর আমাদের এক্সট্রা হয়ে গেছে, এই ঘরটা আমরা মুছে দিই, এই ঘরটা আমাদের এক্সট্রা হয়ে গেছিল। নাও এ বি এন্ড সি। ওকে, দেখো তো এই 64টা প্রোডাক্ট পাবো না, আমাদের এই 64 ব্লকস আছে, 64 ব্লকসে আমরা এই ডিফারেন্ট আমরা এই কসিংটা দেখাতে চলেছি, গ্যামেটসের কসিংটা দেখাতে চলেছি। এখন এই 64 গ্যামেটস তাহলে প্রথম ঘরটায় কি হবে দেখো, ক্যাপিটাল এ, প্রথম ঘরটা কি দাঁড়াবে, ক্যাপিটাল এ, ক্যাপিটাল বি, ক্যাপিটাল সি, স্মল সি। তো এরকম ভাবে এ বি সি এই ধরনের পুরো ক্রসিংটা করে করে যেতে হবে। এর সঙ্গে করলে ক্যাপিটাল এ, ক্যাপিটাল বি, ক্যাপিটাল সি, স্মল সি। তাহলে এই এ বি সি এইভাবে পূরণ করে তোমাকে যেতে হবে, হুইচ ইজ টাইম কনজিউমিং। আমার হাফ এন আওয়ার বা এক্সট্রা লেগে যাবে টাইম। সেজন্য আমি কি করলাম, এটা দেখো সহজে আমি কি করলাম, হাউ মেনি ডমিনেন্ট অ্যালিল আর ফাউন্ড সেটাকে আমি লিখে যাচ্ছি। দেখো তাহলে প্রথম ব্লকটায় 6 ডমিনেন্ট অ্যালিল আর প্রেজেন্ট। দেখো 6 ডমিনেন্ট, 3 3 6। নাও এই ঘরটার সঙ্গে এই ঘরটা করো, 5 ডমিনেন্ট, 3 আর 2। নাও এখানেও 5 ডমিনেন্ট, এখানে 3 আর এখানে 2, এখানেও 5 ডমিনেন্ট, এখানে 3 আর এখানে 2, এখানেও 5 ডমিনেন্ট। সরি এখানে 1, সরি এখানে 1, 4 ডমিনেন্ট, এ আর 3 আর এখানে 1, এও 4, এখানে 3 ডমিনেন্ট। বুঝতে পারছো? এখানে দেখো দুটো ডমিনেন্ট আছে, এখানে তিনটে ডমিনেন্ট আছে, তাহলে 5, here 2, এখানেও 2, 4, here 2, এখানেও 2, 4, এখানে 2, এখানে দুটো, 4, এখানে দুটো, এখানে একটা, 4 এই সরি তিনটে, এখানেও তিনটে পাবে তুমি, এখানে দুটো। শুধু ডমিনেন্ট অ্যালিলটা আমি ক্যালকুলেশন করছি। বুঝতে পেরেছো? এখানে দুটো ডমিনেন্ট অ্যালিল আছে, এখানে তিনটে আছে, 5 দুটো, আর এখানে দুটো আছে, চারটে, দুটো, চারটে, here 2, here 1, 3, এখানেও একটা, এখানে দুটো। নাও এখানে চলে এসো, এখানে দেখো দুটো ডমিনেন্ট আছে, তাহলে 5 পাবে এখানে। একই রকম কনফিগারেশনে যাও, 4 4 4। ওকে, নাও 3 3 3 2, এই কন্ডিশন পাবে। আচ্ছা এখানে চলে এসো 1 ডমিনেন্ট আছে, একটা ডমিনেন্ট আছে, এখানে তিনটে, তাহলে চারটে। এই ব্লকটায় যাও, এখানে দুটো ডমিনেন্ট আছে, এখানে একটা, তাহলে তিনটে, এখানে দুটো, এখানে একটা, তিনটে, এখানেও তিনটে পাবে। নাও এখানে একটা, ওখানে একটা, দুটো, এখানেও দুটো, এখানেও দুটো, এখানে পেলে তাহলে তুমি একটা। ঠিক একই রকম চলে যাও, 4 সেম ব্লক পূরণ করে যাও, এখানেও তুমি পাবে দুটো, এখানে একটা ডমিনেন্ট পাচ্ছ না, তিনটে পাচ্ছ, চারটে, এখানে তিনটে পাবে, এখানে তিনটে পাবে।
এখানেও তিনটে পাবে, এখানে দুটো পাবে, এখানে দুটো পাবে, এখানে দুটো পাবে, এখানে একটা পাবে। Here also the condition same, 3 3 3 2 2 2 1. Here no dominant allele present, এখানে তিনটে তো তিনটে, no এখানে দুটো তো দুটো, এইটাও দুটো পাবে তুমি, এটাতেও দুটো পাবে তুমি, এখানটায় একটা একটা একটা, এখানে জিরো ডমিনেন্ট পাবে, এখানে কোনো ডমিনেন্টই পেলে না, এই কন্ডিশনে কোনো ডমিনেন্ট পেলে না। দেখো এরকম ধরনের একটা ছক করলাম। ওকে, এবার আমাদের গোনার পালা। আমরা বলেছিলাম না 7খানা জিনোটাইপ পাবো, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। আমরা একটা পাবো 6 ডমিনেন্ট অ্যালিল, একটা পাবো 5 ডমিনেন্ট, একটা পাবো 4 ডমিনেন্ট, একটা পেয়েছিলাম 3 ডমিনেন্ট, একটা 2 ডমিনেন্ট, একটা 1 ডমিনেন্ট, একটা 0 ডমিনেন্ট। দেখো 1 2 3 4 5 6 7, এই 7টা ফিনোটাইপ আমরা পাবো। 7 ফিনোটাইপস আর দেয়ার। তো 7 ফিনোটাইপ কটা করে পাবো দেখো। 6 ডমিনেন্ট আমি কটা পেয়েছি? 6 ডমিনেন্ট দেখো এই গোটা ব্লকের মধ্যে একটা, 6 ডমিনেন্ট আমি পাবো একটা। ঠিক তেমনি 0 ডমিনেন্ট আমি কটা পেয়েছি? দেখো একটা। ওকে, 0 ডমিনেন্ট আমি একটা পেয়েছি, ঠিক কি না? 5 ডমিনেন্ট কটা পেয়েছি? 5 ডমিনেন্ট, এটা শুধুমাত্র পলিজেনিক ইনহেরিটেন্সের ক্ষেত্রেই আমরা এই ধরনের একটা 5 ডমিনেন্ট 3 ডমিনেন্ট 4 ডমিনেন্ট দিয়ে আমি সব বানাতে পারি, এটা আমার সুবিধার জন্য। বাট দিস ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ফর ডাইহাইব্রিড ক্রস। তার জন্য আমি আলাদা থিওরি বলে দিয়েছিলাম, ত্রিভুজ করে করে দেখবে তোমরা, করে করে দেখবে। ওকে, যেন এই থিওরি অ্যাপ্লাই করতে যাও না ওর ক্ষেত্রে, তাহলে হবে না কিন্তু। ওকে, এটা অনলি ফর পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স। ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা? তো দেখো 5 ডমিনেন্ট গুলো যাও, 5 ডমিনেন্ট কটা পাচ্ছ? ব্লু দিয়ে আমি মার্ক করছি, একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা। দেখো 5 ডমিনেন্ট আমি পাচ্ছি 6টা। ওকে, 4 ডমিনেন্ট কটা পাচ্ছি? 4 ডমিনেন্ট আমি গ্রিন দিয়ে মার্ক করছি, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। সো 4 ডমিনেন্ট আমরা পাচ্ছি 15টা। আচ্ছা 3 ডমিনেন্ট, 3 ডমিনেন্ট আমি এগেইন রেড দিয়ে মার্ক করছি। 3 ডমিনেন্ট একটা দুটো তিনটে, যে ব্লকে 3 3 আছে সেগুলি করছি, তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা 10টা 11টা 12টা 13 14 15 16 15, এটা হলো 15 16 17 18 19 20, that is 20. So number of 3 dominant is become 20. Number of 2 dominant আমরা again green দিয়ে মার্ক করছি, number of 2 dominant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15. Number of 1 dominant, 1 ডমিনেন্ট আমি ব্লু দিয়ে মার্ক করছি, 1 2 3 4 5 6। দেখো সব কটা ব্লকে আমার মার্কিং পড়ে গেছে, দেখো সব কটা ব্লকে পড়ে গেছে। সো if we draw a sketch, যদি আমরা একটা স্কেচ করি, it shows, or a graph, it shows a bell shaped structure, One is pure where 6D are present, another one is pure where no dominant present, 0 dominant present. Here 6 dominant, here 0 dominant present. Okay, একটা করে পেয়েছি আমরা, একটা করে পেয়েছি 6 dominant, here 6D, here 0D, একটা করে পেয়েছি আমরা। কটা করে পেয়েছি? একটা করে। ক্লিয়ার হয়েছে? তারপরে দেখো, তারপরে ঘরটায় আমরা পেয়েছি 6টা করে পেয়েছি, 5D, আমরা 5D পেয়েছি, 6টা, আর আমরা 1D পেয়েছি 6টা, 6 6 নাম্বার করে পেয়েছি আমরা। দেন আমরা পেয়েছি 4 ডমিনেন্ট, তারপরে ব্লক যেটা পেয়েছি আমরা আমরা 4 ডমিনেন্ট পেয়েছি 15টা, আমরা 2 ডমিনেন্ট পেয়েছি 15, the number is 15, and
ফাইনালি আমরা ফি ডমিনেন্ট পেয়েছি ম্যাক্সিমাম নাম্বার and the number is 20. ফি ডমিনেন্ট পেয়েছি আমরা 20. ওকে, সো ওয়ান ডমিনেন্ট ইচ করে পেয়েছি আমরা, হ্যাঁ সরি আমরা ওয়ান নাম্বার একটা করে, নাম্বার ওয়ান একটা করে পেয়েছি আমরা 6 ডমিনেন্ট এন্ড 0 ডমিনেন্ট, ওয়ান ইন নাম্বার। ওকে ওকে, দেখো 5 ডমিনেন্ট আমরা পেয়েছি 6টা, 6 ইন নাম্বার, হোয়ার 1 ডমিনেন্ট আমরা পেয়েছি 6 ইন নাম্বার, 6টা করে পেয়েছি। এন্ড अनदर 15টা করে পেয়েছি, 15 নাম্বার করে পেয়েছি আমরা 4D এন্ড 2D, আমরা প্লট করেছি এইভাবে। এন্ড ম্যাক্সিমাম নাম্বারে আমরা পেয়েছি 3D ইন্টারমিডিয়েটটা, হোয়ার ইট ইজ ফাউন্ড 20 in number. So a bell shaped graph appearance in case of polygenic inheritance. দেখো তোমাদের পলিজেনিক ইনহেরিটেন্সের ক্ষেত্রে ইন কেস অফ এইচএস এর জন্য শুধুমাত্র সংজ্ঞাটা, ডেফিনেশন আর এক্সাম্পল ইজ এনাফ, বাট ফর ডিটেইল স্টাডির জন্য আমরা এইটা দেখালাম। ইট ইজ হেল্পফুল ফর আপকামিং নিট এক্সাম এন্ড অলসো পরবর্তী নিটের জন্য, নার্সিং এর পরীক্ষার জন্য এবং এসএসসি জন্য ক্লিয়ার কাট কনসেপ্টের জন্য তোমাদের এই ধরনের ছকটা দেখানো হবে। কি বললাম বুঝতে পারলে? তাহলে পলিজেনিক ইনহেরিটেন্স কাকে বলে, ডেফিনিশন আমরা আজকে কি পড়লাম, ডেফিনিশন পড়লাম, আমরা পড়লাম এক্সাম্পল পড়লাম। ওকে, এবং এক্সাম্পলের মধ্যে দেখলাম হাউ মেনি জিনস আর রেসপন্সিবল ফর আওয়ার বডি স্কিন কালার, ইন কেস অফ হিউম্যান বিংস 3, তার মধ্যে ডমিনেন্সির উপর ভিত্তি করে আমরা 7 ফিনোটাইপস পেয়েছিলাম, 6 ডমিনেন্ট, 5 ডমিনেন্ট, 4 ডমিনেন্ট, 3 ডমিনেন্ট, 2 ডমিনেন্ট, 1 ডমিনেন্ট and 0 ডমিনেন্ট। এবং the graph, the number of progenies সেটাকে যখন প্লট করলাম, we saw a bell shaped graph in case of polygenic inheritance. ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? সুন্দর করে এটা কমপ্লিট করো, আশা করি বুঝতে পেরেছো। তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে আমার তোমাদের কি ডিফিকাল্টিস আসছে এরপর থেকেও, বা কি সমস্যা হলো, বা কতটা কি বুঝতে পারলে না পারলে। ওকে, লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করার মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে দাও, যাতে তোমাদের মতো করেও প্রত্যেকেই এই ক্লাস থেকে উপকৃত হতে পারে। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? প্রত্যেকে ভালো থাকো।